인도에 있는 고아들을 위해 담요를 손수 만들고 있는 미국 버지니아 96세 할머니. 지구 반대편에 있는 아이들과 사랑으로 엮인 이야기를 잠시 후에 전합니다. 이제 찬양도 개성시대. 구수한 트로트로 예수님을 찬양하는 트로트 찬양 사역자 구자웅 목사를 만나봅니다. 통일을 꿈꾸는 남북한 청년들이 모여 세워진 물된 동산교회. 한국교회가 통일을 위해 탈북민들과 함께 감당해야 할 역할은 무엇인지 물된 동산교회 조요셉 목사와 통하라 한반도에서 알아봅니다. 안녕하십니까, 양인순 목사입니다. 광복 70년, 해방 70년, 종전 70년, 분단 70년 같은 시간을 두고 이름도 이렇게 참 다양하게 불리는 2015년입니다. 이 중에서 우리 마음에 방점이 찍히는 이름은 뭐니 해도 바로 분단 70년이 아닐까 하는데요. 남북 간에 여러 가지 이야기가 오고 가고 있습니다. 부디 2015년이 통일을 향해 한 발 다가서는 의미 있는 한 해가 되길 간절히 기대해 봅니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 1월 6일 화요일입니다. 몇 년 전 일본에서 100세 할머니가 첫 시집을 내고 또 이게 베스트셀러가 돼서 화제가 된 적이 있었죠. 그에 못지않은 감동적인 이야기를 하나 전해드리려고 합니다. 인도에 있는 고아들을 위해서 손수 담요를 만들어 사랑을 실천하고 있는 96세 할머니의 이야기인데요. 지금부터 만나보겠습니다. These orphans in India don't know it yet, but they're getting something special for Christmas this year. Coming from someone they've never met, half a world away, in Virginia. 95-year-old Connie Vitolo has spent the past year making blankets for the children, one stitch at a time. Well, how many blankets have you crocheted for the orphans so far? A dozen, 12, and I'm on my 13th On number one. 13 right now. And I understand that you pray over every blanket. Oh, I pray for every one of them. I pray to Jesus and I thank him every day. When I finish one, I said, thank you, Jesus. Don't let me die before I finish my blanket. Not long ago, Mrs. Vitolo didn't care whether she lived or died. After a bad fall, she had to leave her New Jersey home and move in with her daughter in Virginia. Before long, depression set in. And I say, I wish Jesus would call me home. But my daughter says, no, he don't want you yet. I prayed. I said, Lord, I'm putting it all in your hands and I'm trusting you that you're going to make a way for her to have, to find her purpose here, And he did. Anne saw an ad on a bulletin board that volunteers were needed to make items for orphans in India. Mrs. Vitolo found her purpose. She really has a lot of joy just doing this. She can do it all day long and she just doesn't get tired. What that lady is doing, it's amazing because something that is giving her life, which is also breathing in life and nurture to a child in another country. Ranjit Abraham knows what it's like to be without a purpose. He grew up in the shadow of his father, a well-known pastor in India who founded 17 orphanages. I never wanted to be a part of this because I don't know how it is in this country, but in my country, when you become a pastor and you come to the bottom of the food chain. Ranjit was pursuing a graduate degree at Regent University when an unlikely partnership emerged. Out of all my classmates, there's one in particular that I don't necessarily get along with, being an African-American woman from New York City, having a very strong personality, and he being an Indian male from a very chauvinistic country. So we didn't get along. But God had a bigger plan. Ranjit and Aisha are now best friends, part of a movement called Glocalization, encouraging people to serve at a local level for global impact. After finishing graduate school, Ranjit returned to India. He and Aisha work across the globe to provide his father's orphanages with more than basic needs, like playrooms for children who never had toys, or homemade blankets to cover them with warmth and love.
They see Mrs. Vitolo as a perfect example of a glocal servant. To have a little Italian grandmother in the middle of America to say, I'll take my frail hands and I will create something for you that's a practical need. Verses like, man looks at the outward appearance, but God looks at your heart. What does that mean to us? But when you see what Mrs. Vitolo is doing, it makes complete sense, you know? Oh, here he is. Once a year, Ranjit returns to the United States. This time, he made a new friend. Hello! Raji. Yes! How are you? I'm Connie. I'm the one making blankets for your little orphans. Oh my God, so good to see you. Yeah, you are good looking, buddy. Am I? Do you want me to show you some pictures of the kids that are gonna get this? Yeah, I would love to see them. Can you see that? That's them. They've come from the streets, you know? They don't have a parent. They Right. don't have a mother. They don't have a That's what I father. want. People that don't have anybody. And if this one of these can cover them when they're cold, I'll be happy. I wish I had one here. I would hug her and kiss her. Jesus has a purpose for us all, but I never thought he had a purpose like this for me. And I'm very happy and honored and humble. Jesus, I love you. I thank you and I praise you all my days until the day I come home to you. 매일 이 시간은 선교 현장을 연결해서 소식을 들어보고 있습니다. 오늘은 이스라엘로 가겠습니다. 최연화 목사님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 이스라엘의 최연아입니다. 네, 목사님 반갑습니다. 지난주 유엔 안보리가 이스라엘 팔레스타인 점령 종식 결의안을 부결했어요. 네네, 한국 시간으로 2014년 12월 31일 팔레스타인 자치정부가 이스라엘의 팔레스타인 점령을 3년 내에 종식할 것을 촉구하는 결의안을 안보리 표결에 붙였습니다. 사실 팔레스타인은 결의안 권한이 없는 안보리 회원국이 아니라 비회원 옵서버 국가이기 때문에 아랍권을 대표하는 요르단 정부가 제출을 했는데요. 찬성 8표, 반대 2표, 기권 5표로 채택에 필요한 최소 득표수 9표를 얻지 못해 부결되었습니다. 그랬군요. 결의안에는 구체적으로 어떤 내용이 담겨 있나요? 예, 이번 결의안에는 2017년까지 이스라엘의 팔레스타인 점령을 종식하고 이스라엘이 요르단강 서안과 가자지구 동예루살렘을 점령하기 이전인 1967년 국경을 기준으로 팔레스타인 독립국가 창설을 촉구하는 내용입니다. 다시 말씀드리면 팔레스타인의 독립국 수립을 위한 영토를 분할하는 것과 더불어 예루살렘을 팔레스타인 수도로 지정하고 이스라엘의 정착촌 건설을 종식하며 팔레스타인 죄수들을 석방하는 내용들이 담겨져 있습니다. 네. 이번에 결의안이 통과되지는 못했지만 사실상 팔레스타인이 국제사회에서 하나의 국가로 입지가 이전보다 넓어지지 않았습니까? 네, 그렇습니다. 2012년 유엔 총회에서 팔레스타인이 65년 만에 비회원 옵서버 국가로 격상이 되었다는 것을 아실 텐데요. 이를 통해 팔레스타인은 국제사회의 하나의 국가로 간접 승인을 받았고요. 네. 각종 국제회의 기구 참여와 국제형사재판소에 제소할 권리를 가지게 되었습니다. 네, 그만큼 국제사회에서 입지를 넓힐 수 있는 계기가 되었는데요. 실제로 이번 안보리에서 투표가 부결된 뒤에 1월 2일 팔레스타인 자치정부는 국제형사재판소 회원 가입을 위해 필요한 서류를 제출한 상태입니다. 네. 이를 통해 팔레스타인 정부는 이스라엘에 대한 국제사회의 압박을 높일 수 있는 효과가 있겠지만 팔레스타인 무장정파 하마스가 로켓포를 공격한 것을 가지고 이스라엘에서도 동일한 방법으로 팔레스타인 정부를 제소할 수 있습니다. 더욱이 국제형사재판소가 강제 수사권을 가지고 있지 않기 때문에 얼마나 실효성이 있는지도 의문이고요. 네. 이러한 팔레스타인 정부의 결정에 대해 이스라엘과 미국은 강력히 반대를 하고 있습니다. 평화 협상에 장애가 될 것이라고 경고하고 있고요. 네. 이스라엘의 경우 유대인 정착촌을 더 확장한다든지 아니면 팔레스타인으로서의 송금을 막는 등 보복 조치가 뒤따를 경우에 상황은 더욱 악화될 수 있습니다. 그렇군요. 중동 지역의 분쟁은 국제사회에서도 변함없는 큰 숙제인데 국제사회에서 어떤 노력들이 필요할까요? 네, 지금까지 국제사회가 이스라엘과 팔레스타인 간의 분쟁에 대해서 많은 노력을 기울여왔습니다만 실상은 이러한 분쟁을 자국의 이익을 위한 정략적인 방법,
외교적인 수단을 통해 이루려고 했기 때문에 진척이 없었다고 생각합니다. 네. 이것은 국제사회가 해결할 수 있는 수준의 문제가 아니라는 것이 이미 지나온 시간을 통해 알게 되었고요. 이 땅의 진정한 샬롬 평화는 국제기구를 통한 제재나 압박이나 혹은 어떤 정치적인 수단, 외교 전략 등을 통해 이루어질 수 없다고 생각합니다. 국제사회의 노력보다 더 중요한 일이 있습니다. 네. 이 방송을 시청하시는 여러분들과 한국교회와 성도님들이 이전도 지역인 이스라엘에 대해서 깊은 관심을 가져주십시오. 단순히 성지 이스라엘이 아니라 복음이 필요한 땅, 구원이 필요한 땅, 아버지의 슬픔과 눈물이 있는 잃어버린 땅이라는 생각의 전환이 그 어떤 국제사회의 노력보다 더 중요하다고 믿습니다. 마지막으로 이제 피 묻은 십자가의 복음을 만난 유대인 형제, 팔레스타인 형제, 무슬림 형제 자매들이 함께 손을 잡고 왕 되신 주님을 높여 찬양하는 그날을 꼭 보고 싶습니다. 이를 위해 기도해 주십시오. 네, 목사님. 중동 지역의 평화를 위해서 그리고 말씀하신 대로 유대인들과 무슬림 형제자매들을 위해서 함께 기도하도록 하겠습니다. 복된 새해 되시고요. 귀한 소식 감사합니다. 트로트 CCM 가수라고 하면 많은 분들이 아직은 좀 낯설다 이렇게 생각하시는 분들도 계실 텐데요. 이분을 만나보시면 그 선입견이 확 깨트릴지도 모르겠습니다. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서는 유쾌한 복음을 전하는 가수, 그러나 듣고 나면 뭔가 마음에 찡한 게 남는 노래, CCM 트로트 가수 구작 목사가 전하는 음악과 신앙 이야기 지금부터 만나보겠습니다. 아빠 참말이에요. 믿을 수 없었는데 하나님 인간이 되셔 이 땅에 오셨다고. 트로트 오디션 프로그램 첫 등장부터 많은 사람들에게 강한 인상을 심어준 구자옥 목사. 여간에선 잊히지 않는 그의 모습과 신나는 춤사위. 복음을 들고 그야말로 세상 한복판으로 들어간 그의 음악 이야기가 지금부터 시작됩니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 트로트로 하나님을 찬양하는 트로트 찬양 목사 구자옥 목사입니다. 그냥 일단 당분간은 교회의 사랑을 받았으니까 일단은 제 나름대로는 교회에 그 작게나마 제 사랑을 보답하는 게 맞는 것 같아서 불러주시는 교회에 열심히 가서 이제 사역을 했고요. 그렇게 하다 보니까 벌써 시간이 다 흘러간 것 같아요. 네, 정말 정신없이 바쁘게 지냈습니다. 이거 어떻게 안무를 해야 되는데 이리저리 사방팔방 둘러봐도 어디가 이쁜 구석이 있어서 하나님이 친히 찾아오셔서 그 목숨을 내준단 말이요. 네, 여기까지 하겠습니다. 그냥 예전에 학창 시절에 그냥 친구들하고 잠깐 어떻게 보면 좀 장난삼아 그런 얘기를 했었어요. 그냥 우리나라에 가장 많은 교인분 중에 가장 많은 퍼센테이지를 차지하고 있는 분들이 여선교회 분들인데 뭐 청소년 사역, 청년 사역을 하는 친구들은 많은데 진짜 어떻게 보면 이분들을 위한 사역을 하는 사람이 없다. 그래서 나는 언젠가 좀 제가 목회 전선에 나가게 된다면
그때는 이제 난 공짝으로 사역을 하겠다. 여선교회 전문 사역 뭐 이런 걸 하겠다. 친구들 그냥 농담으로 주고 받았었는데 교회에서 또 사역을 하고 그러다 보니까 진짜 교회 문화의 엄청난 이 편중 현상을 본 거죠. 이분들을 위한 어떤 문화 콘텐츠가 있으면 좋겠다. 근데 이제 저는 사실 뭐 제가 좋아했던 게 음악이라 저 이제 음악 쪽에서 그걸 찾은 거고 그러다 보니까 이제 자연스럽게 트로트를 만난 것 같아요. 예수님은 진짜 이 땅에 진짜 목수의 아들로 오셔서 그렇게 가장 사회 하층민들하고 살다 가셨단 말이죠. 누구나 바라볼 수 있는 분이었고. 그러니까 트로트라고 하는 장르 자체도 그렇잖아요. 볼 때 쉽고 따라 부르기 편하고 들으면 그냥 좋고 우리 아줌마 아저씨들이 그냥 부담 없이 좋아하시는. 그러니까 트로트라고 하는 장르가 예수님과 굉장히 많이 닮았거든요. 제 음반 같은 경우에는 이제 경로대학 체조송으로 많이 쓰인대요. 근데 경로대학에 오시는 분들이 뭐 예수님을 믿는 분들도 있고 아닌 분들도 있다고 하는데 거기 오시는 분들은 이제 그 노래에 맞춰서 체조도 하시고 자연스럽게 제 찬양을 접하게 되시고 그러니까 모르겠어요. 그러니까 잘 스며 들어갈 수 있다는 거 세상 속에 그게 장점일 것 같아요. 세상 속에 잘 스며드는 음악. 그는 그렇게 격식과 체면을 허물고 많은 사람들을 찾아가는 트로트 찬양 사역자가 됐습니다. 그러나 그에 대한 평가는 예상했던 것보다 훨씬 더 냉정했습니다. 그냥 이제 마음에 상처가 될 때는 몇 번 있었죠. 그냥 말 그대로 행사하는 사람으로 대해 주시는 경우도 있고 말 그대로. 그러니까 제 나름대로는 이제 여기에 복음을 담아서 전도 사역을 하는 사람으로 저는 생각을 했는데 뭐 진짜 그냥 잔치집의 품바 같은 그런 느낌, 그런 자리가 있긴 있었죠. 근데 일단 뭐 저는 어디 교회든 다 가서 찬양을 했었으니까. 근데 교회가 아닌 곳에서 또 부르니까 얼마나 좋아요. 세상 사람들이 다 보는 어떤 방송이니까 거기서 또 하나님을 또 찬양할 수 있다니까. 저 그거를 좋아해서 뭐 한 거지. 많은 분들이 그걸 보고 은혜를 받으신 분들도 계시고 또 진짜 교회를 한동안 안 나가시다가 다시 교회로 돌아가신 분들도 계시고 뭐 그런 연락을 되게 많이 받았으니까 그분들을 생각한다면 정말 100번 잘한 일이라고 생각을 하고 제가 아직 젊은 목회자니까 살아가면서 제가 맺는 열매들을 지켜봐 주시고 조금 더 판단은 나중에 하시면 어떨까 그렇게 이제 말씀드렸죠. 이제 한동안 기도 많이 하다가 제가 이제 저번 달에 이제 서핑 MCN이라고 하는 곳하고 이제 계약을 했어요. 내가 가야 하는 곳은 단순히 교회뿐만이 아니구나 라는 그런 생각을 이제 하게 해주신 거예요. 그러니까 사실 이제는 교회를 가면 너무 편하고 너무 좋아요. 왜냐하면 이미 다 알아봐 주시고 이미 다 너무 좋아해 주시고 그러니까 사실 저에게 있어서는 좁은 길이 아니에요. 옛날에는 트로트 찬양을 하면서 뭐 진짜 장터에 가서도 노래해보기도 하고 논밭에 가서도 해보기도 하고 비닐하우스에 가서도 하고 그랬는데 진짜 내가 만나야 할 사람들은 교회 밖에 있구나. 나는 왜 교회 안만 갈라 그랬을까. 그런 생각이 들면서 생각이 바뀌더라고요. 왜 거기서 믿지 않는 분들 많이 만나고 싶어요. 믿지 않는 분들 많이 만나서 사랑을 전하고 용기를 전하고 희망을 전하면서 그게 뭐 세상 사람들이 말하는 뭐 돈을 얻고 명예를 얻고 인기를 얻고 뭐 이런 게 문제가 아니라 정말 거기서 한 영혼을 더 건질 수 있다면 참 그건 의미 있는 길이겠다. 그래가지고 지금은 기도하면서 그걸 준비하고 있어요. 누가 뭐라든 주님을 전하기 위한 좁은 길을 선택했고 이미 그 길을 걸어가고 있는 구자욱 목사. 자신의 노래로 인해 한 영혼이라도 주님께 돌아오는 역사가 있길. 그 기적을 이루기 위해 그는 오늘도 주님 앞에서 신나게 춤추며 노래합니다. 자신이 할 수 있는 분야에서 최선을 다해서 복음을 전하는 일, 그게 어떤 분야인가 하는 건 큰 문제가 아니죠. 부르신 대로 달란트대로 최선을 다하신 구자욱 목사님을 응원합니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간인데요. 2015년 새해가 시작된 가운데 한국교회 주요 교단과 연합기관들은 신년 감사회를 드리며 공식 일정을 시작했습니다.
각 예배에서 참석자들은 교회의 하나됨과 본질 회복을 다짐했습니다. 정의민 기자입니다. 지난 5일 한국교회의 주요 교단과 연합기관들이 신년 감사 예배를 드리고 한 해 사역을 시작했습니다. 지난해 8년 만에 정상화된 정기총회를 치른 기독교대한 감리회는 이날 시무 감사 예배를 드리고 제도와 입법 등의 혁신을 통해 사회에 영향력을 미치는 교단이 될 것을 다짐했습니다. 설교를 전한 전용재 감독회장은 감리교가 한국교회의 진보와 보수를 넘은 연합과 사회적 상처 치유 그리고 통일의 기틀을 놓는 한 해를 보낼 수 있길 바란다고 전했습니다. 그러면서 이 일을 가능케 하는 것은 우리들 자신이 먼저 예수님만을 바라보는 사람이 되어야 한다고 강조했습니다. 이 세상을 향해서 분명하게 빛을 발하고 소리낼 수 있는 감리교회를 만들기 위해서 여러분이 마음을 모아주고 기도해주고 그리고 희생하면서 감리교회가 변해야 되겠다고 하는 밑바닥부터서의 염원들이 담아질 수 있도록. 교회 연합기관인 한국기독교교회협의회도 이날 신년 감사 성찬과 예배를 드렸습니다. 이날 설교를 전한 교회 옆 황용대 회장은 교회가 세상의 생명이고 빛이어야 하는데 이런 본질을 상실한 것 같다며 광야 가운데서 하나님을 의지함으로 변화되는 교회가 되어야 한다고 강조했습니다. 한국교회의 새로운 출발을 이끄는 NCGK가 되고 한국교회를 치유하는 광야의 모델을 여러분과 제가 한번 만들어가야 할 때가 왔습니다. 한편 신년 인사를 전한 교회 옆 김영주 총무는 지난해 자신의 총무직 연임으로 인한 상처가 자신의 부덕으로 인한 것이라며 눈물을 보였습니다. 그러면서 2015년은 분단된 한반도의 완전한 회복을 위해 또 세월호 참사 등으로 인해 고통받는 이들과 소외된 이웃의 눈물을 씻기는 일에 최선을 다하는 한 해를 보내겠다고 다짐했습니다. 예배로 시작한 2015년 한국교회의 교단과 연합기관, 이들의 다짐이 행동으로 옮겨져 세상에 선한 영향력을 미치길 기대합니다. C채널 뉴스 정의민입니다. 한편 대한예수교 장로회 백석 총회도 시무식을 갖고 2015년에 첫 공식 활동을 시작했습니다. 예장 백석은 올해 폐허를 믿음으로 연합하고 전진하는 총회로 정했습니다. 보도에 최은원 기자입니다. 예장 백석은 교단과 백석대학교 관계자 500여 명이 모인 가운데 신년 예배를 드렸습니다. 이날 예배는 부총회장 이종숙 목사의 인도로 진행됐으며 진경총회장 최낙중 목사가 새 힘을 행하신 주님이라는 주제로 말씀을 전했습니다. 최 목사는 새로운 역사를 만드는 길은 하나님이 열어준다며 믿음으로 새로운 역사를 열어가는 한 해가 되길 바란다고 전했습니다. 우리는 이와 같은 소명의식과 함께 임마누엘의 의식, 하나님이 나와 함께한다는 이 의식이 있을 때 사역을 기쁨으로 감당하게 될 줄로 믿습니다. 예장 백석은 다사다난했던 지난 한 해를 돌아보며 2015년 백석교단이 풀어야 할 과제에 대해 되짚어보는 시간을 갖기도 했습니다. 백석대학교 최갑중 총장은 세월호 참사와 대학 구조개혁 평가, 교단 통합 등 백석교단이 마주한 중요 과제들을 지목하며 예수님의 사랑으로 잘 극복할 수 있길 바란다고 밝혔습니다. 2014년도가 우리에게 물려준 이러한 숙제는 이제 피할래야 피할 수가 없습니다. 피할 수가 없다고 한다면 우리는 2015년도를 맞아 이러한 숙제를 잘 하기 위하여 국가적으로, 총회적으로, 그리고 학원적으로 보다 더 건강하고 성공적인 발전의 기회를 만들어가야 할 것입니다. 예수님의 사랑은 옛 세상을 새 세상으로, 옛 사람을 새 사람으로 변화시키고 우리 공동체를 바꾸고 하나 되게 하는 창조적인 힘을 가지고 있습니다. 한편 예장 백석은 올해 총회 표어를 믿음으로 연합하고 전진하는 총회로 정했습니다. 지난해 예장 성경과 대신과의 교단 통합을 이뤄낸 이후 온전히 하나로 거듭나겠다는 교단의 의지가 반영된 것으로 풀이됩니다. 예장 백석은 새해를 맞아 연합을 교단의 주요 사명으로 삼고 새로운 길을 열어갈 것을 다짐했습니다. 대신총회와의 교단 통합 선언 이후 한 지붕 두 가족 체제에 들어간 예장 백석이 화합하는 교단의 모습을 보여줄 수 있을지 기추가 주목됩니다. C채널 뉴스 최은원입니다. 이어서 그 밖에 교계 뉴스 전해드립니다. 2015년 1월 5일부로
세계선교의 중심 채널 C채널 방송이 지난 5일 신임회장으로 김명규 장로를 선출하고 취임 감사 예배를 가졌습니다. C채널 방송 임원과 정계, 교계 인사 등이 참석한 취임 감사 예배에서 김명규 신임회장은 하나님께서 세우신 귀한 방송에 동역하게 됨을 영광으로 생각한다며 세계 선교를 위한 기초를 잘 세울 수 있도록 최선을 다하겠다고 취임사를 전했습니다. 말씀을 전한 C채널 방송 이사장 김삼환 목사는 C채널 방송이 새로운 미래를 열어갈 신임 회장과 함께 대한민국의 화합과 발전 등 역사적인 과업을 이루는데 귀한 역할을 하는 방송이 되길 바란다고 전했습니다. 김명규 신임 회장은 단국대학교 경영학과를 졸업했으며 제14대와 제15대 국회의원을 지냈습니다. 또한 지난 2009년부터 2014년까지 대한민국 국가조찬위원회 회장으로 활동한 바 있습니다. 지난 1일 임진각에서 한반도 통일을 위한 기도회를 주최한 한국교회 평화통일기도회가 어제 명성교회에서 통일을 위한 월요 기도회를 가졌습니다. 참석자들은 대한민국의 통일 준비 일치와 평화로운 남북 통일을 위해 기도했습니다. 이날 설교를 전한 강변교회 김명혁 원로 목사는 한국교회가 먼저 낮은 자세로 섬겨 화해와 평화의 통일을 이루길 바란다고 말했습니다. 한편 한국교회 평화통일기도회가 주관하는 통일기도회는 매주 월요일 명성교회에서 이어질 예정입니다. 매주 통하라 한반도, 이 시간에는 통일을 준비하는 다양한 노력들을 만나보는 시간입니다. 통일 한반도를 위해 한국교회가 감당해야 할 부분 중에 하나로 전문가들은 탈북민 선교를 꼽습니다. 저희 통하라 한반도에서는 계속해서 탈북민들을 위해 헌신하시는 분들과 정착한 탈북민들을 차례로 만나보고 있는데요. 오늘은 통일을 꿈꾸는 남북한 청년들이 모여 세운 물된 동산교회 조요셉 목사님을 모시고 말씀 나눠보겠습니다. 목사님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 목사님은 오랜 시간 동안 탈북민 사역을 시작하셨다고 들었는데요. 네네. 어떤 계기가 있으셨나요? 제가 그 경찰대학에 오랫동안 근무를 했습니다. 근데 95년 겨울에 군포 경찰서에 계시는 황영사라는 분이 전화를 주셔가지고 이 탈북민들이 와 있는데 감당이 안 되니까 박사님 와서 상담을 해주면 좋겠다. 그래서 제가 그 전화를 받고 가는 것이 탈북민 사역하게 된 동기고 그 전화가 제 인생을 바꾸는 그런 계기가 됐습니다. 그렇군요. 예, 예. 물된 동산교회는 어떻게 시작이 됐고 또 어떤 목회를 하고 계신지 좀 나눠주시죠. 예, 저는 목사 될 생각 한 번도 한 적이 없는데 하나님 강권적인 그 역사에 가지고 제가 54살에 신학교를 가고 또 떠밀려 가지고 2007년도에 통일을 꿈꾸는 남북한 청년들이 모여서 물된 동산교회를 개척하게 됐었습니다. 네. 교계 대다수 목회자들은 한국교회가 통일과 통일 이후 시대를 위해 탈북자들을 섬기는 일에 앞장서야 한다고 생각들 하고 있는데요. 네네. 목사님께서 이에 동의하시는지요? 네, 동의합니다. 왜냐하면은 우리가 선교사를 2만 명 넘게 파송했지 않습니까? 그러함에도 불구하고 우리의 반쪽이 북한에는 우리가 선교 전도를 할 수가 없습니다. 우리 간접적으로 할 수 있을 뿐이고, 그래서 하나님께서 우리의 처지를 아시고 보내신 분들이 탈북민들입니다. 지금 탈북민이 한 2만 7천여 명이 와 있는데 이 남북한이 분단 70년 아닙니까? 70년 동안 우리가 남북한 상당 부분이 서로 다른 이질화되어 있습니다. 정치, 경제, 사회, 문화. 그래서 우리가 이 탈북민들을 통해서 우리 북한 사회와 북한 사람들의 생각과 행동이 어떠한지를 알아야만이 우리가 통일됐을 때 북한과 전도를 할 수 있고 선교를 할 수 있지 않겠습니까? 그래서 탈북민은 어떻게 보면은 통일의 마중물이다. 북한 선교의 마중물이라고 볼 수 있기 때문에 우리가 이 2만 7천 명의 탈북민을 복음하지 못하면서 북에 있는 2,500만 우리 동포들에게 복음을 전한다고 하는 것은 자가당착입니다. 그래서 우리가 특별히 한국교회와 한국 크리스찬들이 탈북민의 정착과 복음화에 우리가 힘을 기울여야 하는 이유가 바로 거기 있다고 보아집니다.
이 탈북자들은 통일의 마중물이다라는 말이 굉장히 인상적인데요. 이 탈북자들이 이제 한국에 와서 적응하는 과정에서 이 문화의 차이나 여러 가지 이유 때문에 좀 어려움들도 있을 것 같은데요. 이 가장 힘들어하는 부분이 어떤 부분인가요? 가장 힘들어하는 부분이 이제 북한 체제는 획일화된 사회인데 남한 사회는 다양하게 돼 있지 않습니까? 그렇죠. 예를 들면 이제 TV 같은 경우도 북한은 하나만 있으면 되는데 남한에 많거든요. 그런 것이 이제 충격일 수 있고 또 제가 이제 저희 교회 나오는 자매 한 분이 이제 남한 자매한테 언니 얼굴이 못쓰게 됐다고 이런 얘기 했습니다. 네. 그러니 남한 자매가 얼마나 당혹스럽겠어요. 그렇겠죠. 아니 얼굴이 못쓰게 됐다. 근데 이제 북한에서는 얼굴이 참 안 됐습니다라는 표현을 그렇게 표현하는데 이게 이제 오랫동안 이질화되다 보니까 언어의 차이죠. 그런 것들이 이제 많이 있기 때문에 이 탈북민들이 남한사에 정착하는 결코 쉽지 않고 쉽지 않지만 그걸 우리가 그것이 이상하게 볼 것이 아니라 당연한 것이라는 것입니다. 분단 70년이라는 오랜 세월 동안에 서로 다른 체제에서 문화를 형성해 왔기 때문에 그분들이 정착까지 어려움을 겪는 건 당연한 일이다. 거꾸로 생각하면 우리가 북한 가면은요 더 적응하지 못합니다. 그렇겠죠. 네. 예, 그러면 탈북민들을 대하는 한국 교회들 성도들이 알아야 할 부분이 있다면 좀 몇 가지만 구체적으로 좀 말씀해 주시죠. 탈북민들이 이제 우리 한국에 와서 처음에 올 때는 탈북민들 대부분 다 크리스찬이라고 하는 사람들이 대부분입니다. 한 90%가. 근데 시간이 갈수록 이분들이 교회를 나가지 않습니다. 그런 이유 중에 하나는 이 사람들이 한국 크리스찬들 보고 말과 행동이 다르다. 실망을 느끼는 거죠. 저희가 몇 년 전에 기독교 통일학회에서 세미나를 했었습니다. 세미나 말미에 어떤 청년이 질문을 하겠다고 손을 들었습니다. 질문을 하는 그 청년은 자기는 총신에 다니는 신학생인데 남한 교인들이 우리 보고 예수 믿으라 하지 말고 당신들 모습 속에 예수를 보여달라는 것입니다. 야, 그 말 듣고 저희들이요. 정말 어떻게 말하면 참 창피했습니다. 우리가 얼마나 그분들한테 예수의 모습을 보여주지 못했으면 저런 말을 할까 그런 생각을 하면서 우리 남한 교인들이 참 이렇게 우리가 정말 주님 말씀대로 살아가야 되겠다 그런 생각을 많이 해봤었습니다. 네, 통일을 준비하기 위해 교계 내 여러 단체들이 존재하는데요. 실제로 한국교회 성도들은 통일에 대한 필요성을 깊이 공감하지 못하고 있는 것이 현실인 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 무엇이 문제라고 생각하시는지? 대부분 제가 이제 강의를 많이 나가다 보면은 이제 일반 강의도 있고 이제 교회 내 강의도 있는데 대부분 사람들을 보면 북한하고 통일을 원치 않습니다. 얘기할 때 통일을 원한다 하지만 실질적으로 만나 보면은 못 사는 북한하고 통일하면 같이 못 사는 거 아니냐. 그런데 이것은 반성해봐야 할 문제입니다. 왜냐하면 우리가 예수를 주로 시인한다고 하는 것은 나의 삶의 주인이 내가 아니고 예수님이고 하나님이다. 나의 왕은 하나님이고 예수님이 나의 왕이라고 고백하는 것인데 실제 우리가 북한을 저렇게 못 살면은 하나님 마음은 참 북한을 정말 저렇게 품고 싶은 마음이 있지 않겠습니까? 그런데 우리는 우리 이기적인 마음이 있는 거예요. 그래서 내 삶의 주인이 여전히 나라는 것입니다. 그래서 우리는 그런 마음에서 눈에 보이는 북한, 그런데 눈에 보이는 북한만 볼 것이 아니라 우리 크리스찬들 눈에 보이지 않는 북한을 통해서 주님이 축복을 예배해 놨거든요. 그러면서 보면 우리가 세상적으로 보면 북한은 황무한 땅이고 참 정말 어려운 사회지만은 주님의 눈으로 바라보면 저것은 위장된 축복이고 위장도 희망의 땅이라는 것입니다. 우리가 모든 한국의 모든 경제와 인프라 인력들이 포화 상태입니다. 이 출구 전략이 북한밖에 없다는 것입니다. 그래서 우리가 북한에 관심을 가져야 되고 우리 마음을 돌이켜서 주님의 마음으로 돌아가야 된다고 하는 것이 저 개인적인 생각입니다. 예, 그렇습니다. 예, 목사님이 심우하시는 물된 동산교회 비전을 좀 말씀해 주시고요. 또 올 한 해 어떤 계획을 가지고 계신지. 예, 저희 교회는 이제 복음의 실크로드를 꿈꾸는 교회입니다. 그래서 우리가 각 크리스찬들이 시대마다 다 소명이 있는데 요셉은 부족국가를 민족국가로 만들고 모세는 출애굽, 요수와 갈렙은 가나안 입성, 사도 바울은 이방의 선교 아닙니까? 분단된 조국에 태어난 조국교회 속에 있는 우리는 가장 큰 것은 통일과 북한 선교라고 봅니다. 그래서 저희 교회는 북한 선교에 앞장서는 교회가 되자. 그리고 통일의 빗장을 무는 교회가 되자.
그러면서 저희 교회에서 정말 구체적으로 전략이 필요하다. 북한 선교에. 그래서 저희 교회에서 작년부터 북한 선교 전략 학교를 하고 있고 저희 청년들은 정말 그리스도의 제자가 돼서 무장해서 우리 북한에 가서 우리 동포들에게 복음을 전하고 학교를 세우고 또 교회를 세우고 다리를 놓고 그런 사역을 차근차근 준비하는 그런 한 해 분단 70년에 통일의 원론이 되는 한 해를 만들자는 생각을 가지고 있습니다. 통일 시대를 여는 귀한 사역과 비전을 가지고 계신데요. 마지막으로 한국교회 성도들에게 탈북민들을 위한 기도 제목을 좀 나눠주시면 좋겠습니다. 탈북민 중에 상당수가 남한을 탈출해 나갑니다. 그런 본인들의 원인도 있지만 상당수가 한국교회와 우리 크리스찬들의 그 사람들을 품지 못했기 때문에 그렇게 나가는 것입니다. 그래서 한국에 있는 교회와 크리스찬들이 탈북민들을 품어주자. 이들을 품지 못하니 통일을 놓고 기도하고 통일을 꿈꾼다고 하는 건 말이 안 되는 일이다. 그래서 이들을 잘 배워서 우리가 통일의 가치 같은 일꾼으로서 동역자로서 이렇게 하는 것이 저희 기도 제목입니다. 통일 시대의 마중물 역할을 할 탈북자들 또 그들을 위해서 귀한 비전을 가지고 계신 목사님 그 사역에 하나님의 은혜가 있기를 축복하고요. 오늘 귀한 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분과 함께 만들어가는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시면 저희가 방송 만드는데 적극 반영하도록 하겠고요. 인터넷 검색창에 C채널이라고 써놓으시면 C채널 매거진 굿데이 방송을 다시 보실 수도 있으니까요. 꼭 한번 확인해 보시기 바라고요. 아래 나가는 방송 시간도 꼭 기억해 주시기를 바랍니다. 오늘도 복된 하루 보내시고요. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다.